سب سے پہلے ہیڈ آف فنڈ ریزنگ کمیٹی الفرقان ویلفیئر آرگنائزیشن، اور ماشاءاللہ بڑی انرجیٹک اور بڑی ڈائنامک خاتون ہے جو کہ ماشاءاللہ اس طرح کے ایونٹس بھی اور خاص طور پہ اس فنڈ ریزنگ کے حوالے سے، اور شی از ونڈرفل ہوسٹ آلسو. میں ریکویسٹ کروں گا ستارہ خان سے کہ وہ تشریف. The message of Al Furqan was simple, the dream was simple. Many initiatives of Al Furqan Welfare Organization include sports activities. You to come and support us. Two of our beloved children, our success stories, are also present in the audience today along with their parents. I request them both to kindly join us here on this stage to share a few words of how Al Furqan Welfare Organization has helped them transform their lives. I welcome Mihsam and Muskan on the stage. میری پڑھائی کے اندر بہت لاسز ہوئے، پھر میں آیا اس الفرقان اسکول کے اندر جس کے اندر اتنے یعنی کوآپریٹیو ٹیچرز ہیں اور اتنا یعنی اپنے ہر بچے کو ایسے پہچانتی ہیں جیسے ان کا اپنا بچہ ہے. میری مما نے مجھے سکھایا تھا کہ ہر چیز کے اندر حصہ لینا. میں نے ہر چیز میں حصہ لیا، تو اسی وجہ سے آج میں اس اسٹیج پر ہوں کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. السلام علیکم، میرا نام مسکان ہے اور جیسا کہ میں بھی الفرقان اسکول سے ہی ریلیٹڈ ہوں، اور اب میں 7 کلاس سے میں نے جوائن کیا تھا الفرقان اسکول، اور آج میں 2nd ایئر میں ہوں میریٹوریس کالج میں. وہ بھی میم فریال کی وجہ سے ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. کہ میں آپ سب کو کہنا چاہتی ہوں کہ جب میں نے میٹرک کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ اب میں نہیں پڑھ سکتی آگے. 7 کلاس سے لے کر 2nd ایئر تک جتنا بھی سپورٹ کیا، میں چاہتی ہوں کہ میرے یہ MBBS کا جو خواب ہے، ایک ڈاکٹر تک بننے کا خواب ہے، یہ مجھے سپورٹ کریں. جتنا کہ وہ آج تک میں پڑھوں لیکن وہ نہیں پڑھ پائی، تو وہ چاہتی تھی کہ نہیں میرے بچے پڑھ پائیں گے. پڑھے گا پاکستان، بڑھے گا پاکستان. It's as simple as that. Empowering them today ensures the future of Pakistan. جس طرح ستارہ صاحب نے بھی بتایا کہ ملینس آف بچے ہمارے، وہ بھی ہمارے ہی بچے ہیں جو بیسک تعلیم سے محروم ہیں. ہم لوگ جتنا، بہت سارے ہمارے جتنے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دا یونیفارم اینڈ کتابیں. تو آن بہاف آف آل سینئر ممبرز میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اس کاز میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. اس ایوننگ کا ٹارگیٹ ہے اور ہمیں اس میں ہیلپ کریں کہ ہم بہت سارے اور بچوں کو جو جن کا تعلیم بیسک رائٹ ہے ان کو اس. تھینک یو سو ویری مچ آپ لوگوں کے آنے کا جی، بہت بہت شکریہ. اینڈ آئی ہوپ اگین کہ آپ لوگ ہمیں اس میں فل سپورٹ کریں گے. تھینک یو. There is also present with us today that I would love to invite, but first I would like you to all see the video messages from our donor. اور ایجوکیشن کو اسپریڈ آؤٹ کریں اور ان لوگوں کو ایجوکیشن پہنچائیں جو ایجوکیشن کے لیے ان کے پاس ایکسیس نہیں ہے. تو تھینک یو سو مچ فار لسننگ اینڈ آئی وش کہ بھائی آپ ان کو فل ٹائم سپورٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ. We brought Al Furqan from a small concept to the almost a reality. Al Furqan always been dear and dear to me. For Al Furqan, while she is not here, she has lived in Hong Kong, and motivating our fellow members for come to forward for this good cause, betterment and the future for our kids. Uske liye hamare saath taawun kare. Thank you very much. Mr. Ghulam Hussain and Ms. Yasmeen Hussain in the event with us, and they are from Dawn Bread. So I request them both to kindly come on the stage and share a few words about Al Furqan Welfare Organization. میرے پاس ماشاءاللہ 150 بچہ ہے اور میری 3 بچیوں نے میٹرک کر لیا اور 3 بچیاں بھی اس سال کریں اس میں، تاکہ آپ سب کیا ہمارے ساتھ تعاون ہو، جس سے ہمارا مقصد اور آگے. سب کچھ ہماری پریزیڈنٹ مس فریال کے تعاون سے ہے، کیونکہ ہر ممبر کو اتنی ہی اہمیت دیتی ہیں جتنی کہ دینی چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عزت دیتی ہیں، جس کا ہمیں بہت زیادہ فخر ہے. شکریہ. میرا فرض ہے میں اس قوم کے بچوں کو جو بھی ہم سے ہو سکا وہ ہم کر رہے ہیں، اور اب بھی اور فیوچر میں بھی جب بھی ضرورت پڑی ہم لب بیک کریں گے. بہت بہت شکریہ. صاحب جو کہ میرے بڑے پیارے دوست ہیں، عبد القادر موتی والا صاحب، کامران حبیب صاحب، یاسمین صاحب اور ان کے ہسبینڈ جو کہ جنہوں نے ماشاءاللہ جنرسلی زبردست طریقے سے. اور تو میری ریکویسٹ ہے صاحب منپیر صاحب، تراب شاہ صاحب، صابر علی صاحب، یہ ہمارے جرنلسٹ بھی یہاں موجود ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہاں تشریف فرما ہے.
मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, करूँगा कि तशरीफ़ लाएं और आप सबसे गुजारिश करूँगा इतनी ज़ोरदार तालियां बजाएं कि उन्हें भी एहसास हो कि जो ये काम कर रही है हम सब आपके बड़े एडमायर हैं। आप सब लोगों को जो हाज़रीन महफिल है, आपकी तशरीफ़ आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो आप बहुत देर से सुन रहे थे, 16 बच्चे, एक कमरा और 2 टीचर्स और 1 मेड, लेकिन मुझे याद है ये आप सब की जो हौसला अफजाई, खुसूसन बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को यहाँ देखकर जो हौसला अफजाई मिल रही है, मैं उस हवाले से कहना चाहूँगी कि मुझे आज अपना वो पहला ऑडिट याद आ रहा है जो 2014 में था। 35 लाख रुपए हमारा एक्सपेंडिचर हुआ था और आज हम पता नहीं कितने लाख खर्च कर रहे हैं और खर्च करते ही चले जाएंगे क्योंकि हमारे ख्वाब बहुत बड़े हैं। इन बच्चों के लिए हमने बहुत बड़े ख्वाब देखे हैं। ऐसी शख्सियतें कि यकीनन एज एम्बेसडर पाकिस्तान के हवाले से काम करते हैं, जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए, आपने देखे नहीं हैं मगर ऐसे भी लोग। पुरज़ोर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा आज की हमारी इस वक़ार तकरीब के मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब अनवर मखसूसा। पुरज़ोर तालियों में इस्तकबाल कीजिए। रियाज साहिबा जो काम कर रही हैं वो बहुत नेक काम है लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के लिए काम कर रही हैं। मैं उनसे एक दरख्वास्त करूँगा, अगर आपका ये इदारा कामयाब हो गया तो हो चुका है, उसके बाद आप बड़ों की तालीम के लिए भी इदारा खोलें, क्योंकि पाकिस्तान में बच्चों से ज़्यादा बड़ों की तालीम की ज़रूरत है जिनके पास नहीं है। अगर आप उनकी तालीम का ख्याल करेंगी तो असेंबली में पढ़े लिखे लोग आएंगे। खैर ये बातें तो होती रहेंगी। पाकिस्तान को बने हुए 77 साल हो गए। इन 77 सालों में जो भी बजट आया सबसे कम पैसा तालीम के लिए रखा गया, क्योंकि ये मुल्क नहीं चाहता कि यहाँ की आबादी तालीम याफ्ता हो। अगर ये तालीम याफ्ता हो गए तो फिर उन लोगों को वोट नहीं देंगे जिनको देते चले आ रहे हैं। इसलिए इनको किताबों से दूर रखो। ये आप नेक काम कर रही हैं और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, मैं लोग गिर रहा था क्योंकि मुझे इजाज़त नहीं है जहाँ 100 आदमी हो वहाँ मैं नहीं बोल सकता, मगर खैर ये बातें तो होती रहेंगी। हमारा मतलब है कि अल फुरकान को सपोर्ट करना है। एक इदारा है, नाम अल फुरकान है। इस मुल्क का बच्चा तो छोड़े, MNA और MPA भी पढ़े लिखे नजर आएंगे, क्योंकि यही लोग आगे जाके इस मुल्क को संभालेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। और साथ ही साथ इमरान असद साहब बैंक अल फलाह के हमारे दरमियान तशरीफ फरमाए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सरबराह मेहरबानी इमरान साहब तशरीफ लाएं और चंद कलमात को भी कहें। मोहतरम जनाब इमरान असद साहब। तो इंशाअल्लाह हम जो है कुछ और प्रोजेक्ट में भी साथ काम करेंगे और इंशाअल्लाह जो है वो पीछे नहीं रहेंगे और आपके नेक्स्ट इवेंट्स में इंशाअल्लाह अपने प्रेसिडेंट आतिफ बाजवा साहब को भी लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। भी माशाल्लाह हमारी तो औकात भी नहीं है इसमें कुछ, हम तो बैंकर में अपना काम टूटा फूटा करते हैं, बट ये कि आप जैसे इदारों की वजह से हमारी भी जो है वो थोड़ी जो नौकरी है वो पर्पसफुल हो जाती है, हमें भी हमारी भी नौकरी मीनिंगफुल हो जाती है। और थैंक यू वेरी मच। लिखें आज के गेस्ट ऑफ ऑनर में रिक्वेस्ट करूंगा बहरोज सब्जवारी साहब से भी कि सर वो तशरीफ लाएं। बहरोज लेकिन ये मेरा ऑनर है और फुरकान ट्रस्ट के लिए मैं हाजिर हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे हमारे अल फलाह बैंक के भाईजान ने कहा, एक बहुत बड़ा हिस्सा है किसी भी ऐसे काम के लिए जैसा अल फुरकान है। मैंने 2-4 इनके फंक्शन अटेंड किए हैं फरियाल भाभी की वजह से। अल्लाह ने जो नेमतें हमें दी हैं, हम ज़कात 2.5% और 100 रुपये इसको दे दें, 500 रुपये इसको, मेरे दिल की आवाज़ है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स एन ऑनर। थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं सबसे पहले मेज़बानों को मदू करूँगा, ज़ीशान हबीब साहब, जाहिद हमीद साहब, इरफान अबू बकर, आमिर रियाज चौटानी साहब को कि बराए मेहरबानी को तशरीफ लाएं। हम खुशबू के सौदागर हैं और सौदा सच्चा करते हैं, जब गाहक को फूलों जैसे बिन दामों ही बेच जाते हैं। और सर एक मोमेंट आपके लिए सर, आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आप यहाँ तशरीफ लाएं। जाहिद साहब, मैं गेस्ट ऑफ ऑनर से भी रिक्वेस्ट
नहीं, ये भाभी तो है, हमारी अद्दी भी है, ये है। इंशाल्लाह ये कामयाब इदारा इतना काम कर रहा है, इसे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ये जो मोहब्बत का इजहार करते हैं लोग, ये अपना नाम देना भी पसंद नहीं करते। जैसे नेशन के हवाले से हो, हमारे मारूफ और मुमताज़ शख्सियत भी हैं और एज इंडस्ट्रियलिस्ट भी अपनी खिदमत हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अनवर लुत्फ़ साहब चले गए, लेकिन उनका भी यूसुफ करीम साहब का, जिन्होंने बड़ा सपोर्ट किया इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स में काशिफ चावला साहब, बेरोज सवारी साहब, जुनेद नकी साहब को जब मैंने इनवाइट किया तो उन्होंने मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी और उन्होंने बोला हाँ मैं हाजिर हूँ। तो इस तरह की सपोर्ट इन्होंने की। मुराद सोनी साहब, दानिश अमान भाई तो मेंटोर हैं मेरे, उन्होंने हमेशा मॉरली सपोर्ट किया है इस तरह के मल्टीपल इवेंट्स में, तो थैंक यू दानिश भाई। उसके अलावा तमाम मेहमान जो यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला इस नोबल कॉज के लिए, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बहुत शुक्रिया आप लोग सबका तशरीफ आवरी का, शुक्रिया। बारह बच्चों से शुरू हुआ था, अब 3000 बच्चे हैं और तालीम मुफ्त। अल्लाह मियां इन लोगों को खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है अल फुरकान ट्रस्ट के लिए, और ये बहुत ज़बरदस्त काम है क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई के हवाले से है, क्योंकि हमारे यहाँ मसला ही एजुकेशन का रहा है, नाख्वानगी है। बेसिक जो प्रॉब्लम है वो यही है। अल्लाह करम करेगा, इन्होंने जो ये बीड़ा उठाया, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, और हम सबको अपनी अपनी कैपेसिटी में ये काम जारी रखना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि आप शूटिंग छोड़ के, वरना शोबिस के लिए लोगों के लिए तो कहा जाता है कि वो तो बहुत कमर्शियल होते हैं, और आप तो माशाल्लाह इतने बड़े स्टार हैं और आप अपनी शूटिंग छोड़ के इन बच्चों के। नहीं जी, मैं पहले आ जाता, लेकिन दूर था मैं बहुत, बैरिया टाउन में। बस अल्लाह की नीयत मेरी साफ थी, तो अल्लाह की मेहरबानी। अल्लाह आपको भी खुश रखे, हमारा बहुत पुराना साथ है। ज़ीशान हबीब मेरा नाम है जी। अल फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में मैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर हूँ। आज हमने यहाँ पे एक फंड रेज़र अरेंज किया था अल फुरकान के बच्चों के लिए। अल फुरकान जो है 2012 में इस्टेब्लिश हुआ। अंडर प्रिविलेज एरिया के बच्चों के लिए हम काम करते हैं, उनकी तालीम पे, क्वालिटी तालीम पे। और हमारे इस वक्त 16 स्कूल्स हैं, 14 कराची के अंदर हैं, 2 कराची से बाहर हैं। 3500 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पढ़ रहे हैं। और आज का फंड रेज़र उन्हीं बच्चों की फ़ंड रेजिंग के लिए था। और इसके साथ साथ हमारे 2 शेल्टर होम्स भी हैं, एक बच्चों का और एक बच्चियों का। जी मेरा नाम सतारा ख़ान है और मैं अल फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में हेड ऑफ़ फंड रेजिंग कमेटी हूँ। और अल फुरकान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा इदारा है जो अंडर प्रिविलेज बच्चों की तालीम के लिए काम कर रहा है पिछले 12 साल से। हमारी ज़िम्मेदारी इस वक्त 3000 से ज़ायद बच्चे पढ़ाना है, और हम इस वक्त 16 ब्रांचेस पे मुश्तमिल हैं, जिसमें 14 हमारी कराची में है, 2 हमारी इंटीरियर सिंध में है। हमारा मकसद बेसिकली यही था कि हम हर बच्चे को
ڈزنٹ میٹر کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کو ایک اسٹینڈرڈ اور کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ فراہم کر سکیں, اور ایجوکیشن کو ایک بیسک رائٹ بنائیں, نہ کہ کوئی لگژری یا پریولیج. تو دیٹ از وائی دا ایونٹ واز ہیلڈ ٹوڈے. اور میں سب سے گزارش کروں گی کہ الفرقان اور ہمارے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں, الفرقان کے ساتھ آگے جڑیں, ہمیں سپورٹ کریں, بیکاز جتنے بچوں کو آپ امپاور کریں گے اتنی ہی فیملیز کو آپ امپاور کریں گے, اور اسی طرح سے آپ پاکستان کی فلاح بہبود کے لیے بھی کام کریں گے. بس اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس راستے پہ لگایا ہوا ہے. الفرقان بہت ہمبل سٹارٹ تھا, لیکن اب الحمدللہ 3000 پلس بچے ہیں وہاں, اور مختلف سکولز میں, سارے ان علاقوں میں جہاں کے بچے افورڈ نہیں کر سکتے, تو ان کے لیے ہم نے ایک فنڈ ریزر رکھا تھا گھر پہ لوگوں کو اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے. اور آج ہمارا مقصد یہ تھا کہ تقریباً 500 بچوں کی ہم سالانہ فیس جمع کر سکیں, جو کہ ہم الحمدللہ اس میں کامیاب ہوئے. تو ایک بس یہ ایک اویئرنیس سیشن تھا جس میں لوگوں کو جوڑنا تھا, اور ایک نیک کام ہے. ریکویسٹ یہی ہے کہ جو اس میں کر سکے وہ اپنے طور پہ کرے. تھینک یو. نہیں ماشاءاللہ بہت زبردست کام ہے صابر بھائی. میں نے بڑا حیرت ہوئی مجھے کہ جنہوں نے آغاز کیا تھا 16 بچوں سے لے کر اور ایک اسکول سے, آج 3000 بچے اور 16 انسٹیٹیوٹ ہو گئے ماشاءاللہ ان کے. سندھ میں بھی خاص طور پہ میرپور بھٹورو کے اندر بھی کام کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. آج بھی ان کا ٹارگٹ تھا کہ 500 بچے جو ہیں وہ جو ہے خاص طور پہ اڈاپٹ کرنا چاہ رہے تھے. بہت سارے لوگوں نے یہاں پر آ کر ان بچوں کو اڈاپٹ بھی کیا. تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ادارہ بڑا کام کرے گا. انور مقصود صاحب جیسے, بہروز سبزواری صاحب جیسے, بینک الفلاح نے اس میں بڑا زبردست اپنا رول ادا کیا, اور خاص طور پر جو ہے ڈان بریڈ کے حوالے سے بات کریں تو ان کے لوگوں نے بھی, تو میں سمجھتا ہوں بڑا شاندار تھا, اور بزنس کمیونٹی نے دل کھول کے ان بچوں کو اڈاپٹ کیا. میرا نام ہے عمران اسد خان جی. میں بینک الفلاح میں برانچ آپریشنز کو دیکھتا ہوں, اور بینک کا جو کمیونٹی ورک ہے, سوشل ورک ہے, اس میں بھی ایز اے والنٹیئر اپنا چھوٹا موٹا حصہ ڈالتا رہتا ہوں. الفرقان کے ساتھ ہمارا جو ریلیشن شپ ہے, بینک کا تو پرانا ہے, بٹ میرا تعلق پچھلے سال پڑا جب ہم نے ان کا ایک بچوں کا ایک چھوٹا سا فٹسل, بچوں کی جو فٹ بال ہے اس ایونٹ کو وہ کیا, اور وہاں سے ہمیں پتہ چلا. تو 15-16 ان کے اب سیٹ اپس الحمدللہ کراچی اور انٹیریئر سندھ میں ہیں, اور جتنی ان کی ایج ہے اس کے حساب سے انہوں نے دے ہیو کم اے لانگ وے, اور بہت اچھا کام کرتے ہیں. اور ہم بینکس جب بھی کسی ادارے کے ساتھ جو ہے وہ اپنا اس قسم کا چیریٹیبل ریلیشن شپ بناتے ہیں تو اپنی جو اسکریننگ کرتے ہیں وہ سارے پروسیس میں بڑی دیکھ بھال کے ساتھ جاتے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنا کنٹریبیوشن جو ہے وہ ان کے ساتھ آگے بھی کام کریں گے, اور مائی بیسٹ وشز آر ود الفرقان, اور اٹ واز اے ویری گریٹ ایونٹ آئی مسٹ سے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جناب, آج یہ ایوننگ ہے, ایک بڑی خوبصورت الفرقان ٹرسٹ فنڈ ریزر ایونٹ ہے, اور اس میں انور مقصود صاحب, بہروز سبزواری صاحب اور کراچی کی ٹاپ بزنس کمیونٹی موجود ہے, اور بڑی سیر حاصل گفتگو بھی رہی. ساتھ میں تعلیم کی جو اہمیت ہے اس کے اوپر بھی بات ہوئی. یقیناً اگر قومیں آگے بڑھتی ہیں تو اس میں تعلیم کا جو ہے وہ سب سے بڑا کردار ہوتا ہے, اور اس بات پہ آج کئی مثالیں بھی دی گئیں, سکسیس سٹوریز بھی شیئر کی گئیں, اسلامک پوائنٹ آف ویو بھی جو ہے وہ شیئر کیا گیا. تو ہمیں یہ بات سمجھنا ہوگی کہ ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے ایز اے قوم, تو جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے قوم کے جو بڑے ہیرو ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان, وہ ایک بچہ جس نے تعلیم حاصل کری اور پھر وہ اس نے پوری قوم کی تقدیر جو ہے وہ اس کو تبدیل کر دیا. میرا نام سائرہ زاہد ہے. بہت اچھا ایونٹ تھا آج کا, بہت اچھا ان کا اسکول جو ہے وہ جو یہ کام کر رہے ہیں بہت اچھا ہے, اللہ ان کو اور کامیابی دے. میرا نام ندا شہزاد ہے. میں الفرقان میں جو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ہیڈ کرتی ہوں, اینڈ میں اس ادارے سے پچھلے 1 سال سے جڑی ہوئی ہوں اب. اینڈ یہاں پہ جو میری ایک موٹیویشن تھی وہ یہ تھی, جب میں بچوں سے ملی یہاں پہ اور جس طرح کا ان کا ٹیلنٹ ہے, صرف پڑھائی میں نہیں بلکہ اس کے علاوہ آرٹس میں, ڈرامہ, تھیٹر, ایکٹنگ, سنگنگ, تو وہ جو ایک ٹیلنٹ ہے نا, آئی تھنک وہ اس کو کوئی کمپیئر نہیں کر سکتا. اینڈ دیٹ از واٹ وی ڈوئنگ. ہم صرف اکیڈمک پہ کام نہیں کر رہے, ہم اسکل ڈیولپمنٹ پہ, ہم جو ہے بچوں کے آرٹس اینڈ کرافٹ پہ, ہم بچوں کی ہیلتھ اینڈ ویل بینگ پہ کام کر رہے ہیں, تاکہ وہ کل کے جو لیڈرز بنیں گے اور اس ملک کو آگے لے کے چلیں گے وہ بہت بہتر طرح سے کر سکیں. تھینک یو سو مچ. ہمارے اس کاز کو پلیز سپورٹ کریں. بس یہ الفرقان ویلفیئر آرگنائزیشن کے لیے ایک میموریبل ڈے ہے
ये एक वो ड्रीम है जो कम ट्रू कि बिज़नेस कम्युनिटी के लोग आए हैं आगे बढ़कर हमारी हौसला अफजाई करने के लिए, जो मिशन हम आगे लेकर चल रहे हैं बच्चों को पढ़ाने का, क्योंकि हम समझते हैं कि एजुकेशन ही वो हथियार है जिससे मुल्क के अंधेरे दूर किए जा सकेंगे। ये कि तालीम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी सेहत के बाद ही तालीम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब मैंने सुना, मैं और भी जगह काम करती थी, लेकिन जब मैंने ये सुना कि माशाल्लाह इन्होंने तालीम की तरफ ज़्यादा ज़ोर दिया तो मेरा सारा झुकाव ज़्यादातर इधर हो गया। बस हम यही कहूँगी कि अल्लाह ताला हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत तरक्की दे, कमी दे। जिस तरह से हमने इसका पौधा लगाया था और आज ये तनावर हो गया, माशाल्लाह अल्लाह करे और आगे बढ़े। जी, मेरी भी यही गुजारिश है लोगों से कि इस कार्य खैर में ज़्यादा से ज़्यादा अपना हिस्सा डालें और अपने लिए बेहतरीन सदका जारिया बनवाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मैसम अली, मैं अल फुरकान स्कूल का तालिब इल्म हूँ, रह चुका हूँ, और उन्होंने ये भी मेरी इंस्पायरिंग फ्यूचर के ज़रिए मुझे आगे भेजा एग्जाम्पल कॉलेज के अंदर, जिसके अंदर मैं फ़र्स्ट ईयर का अभी स्टूडेंट हूँ। तो बहुत माशाल्लाह इतनी अच्छी पढ़ाई और खूब यानी मौज मस्ती भी साथ साथ लेके चल रहे हैं वो, और इतनी सारी एक्टिविटीज़, इवेंट्स वगैरह, प्ले सेगमेंट हो गया, विंटर वेकेशन हो गया और थिएटर सेशन हो गया, इतने सारे यानी इवेंट्स सुन के यानी बिल्कुल कमाल। इंशाल्लाह अब इसी के साथ साथ इंशाल्लाह मेरी भी कोशिश है और मेरा ख्वाब है कि मैं सीए करूं, इंशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं। तो आप भी ऐसे कोशिश करेंगे, 1000 बच्चे जो हैं ना वो तालीम से ना कासिर हुए हैं, तो आप भी कोशिश करें, आप भी बच्चों को यानी अडॉप्ट करें ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को और अपना राइट ले सकें। मेरा नाम जीनत है, मैं महसम, मिज़राब और मुस्फिरा मोहिब की मदर हूँ। मेरे चारों बच्चे अल फुरकान में पढ़ते हैं। महसम ने 4th क्लास से ज्वाइन किया है और 4th क्लास से अब माशाल्लाह वो फर्स्ट ईयर में है। अब तक अल फुरकान वाले सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरी दूसरी बच्चियाँ ए फॉर्म में रहती हैं, उनको भी पूरी पढ़ाई में, उनकी तरबियत में पूरी सपोर्ट अल फुरकान की है। मैं चाहती हूँ कि अल फुरकान जैसा इदारा मेरे ख़्याल से मैंने कोई और नहीं देखा है जो तरबियत और सपोर्ट कर रहे हैं। सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं कि पढ़ाई का बर्डन डाला है, जो बच्चों की हॉबीज़ है उनको भी इम्प्रूवमेंट मिल रही है। बच्चे पढ़ाई के बर्डन में दबे हुए नहीं हैं, जिस तरीके से ईजीली लगता है वैसे ही पढ़ते हैं और वैसे ही टीचर्स बहुत फ्रैंक होकर पढ़ाती हैं। पूरा स्टाफ बहुत अच्छा है। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।